Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah rahmeti bilen cuma günlerimizni karşı aldık. Allah Teala şu cuma günlerimizni bizge hayırlı, bereketli kıla kursun. Kılgan ibadetlerimizni kabul kılıp, bilip bilmey kılgan, açık yaşarın kılgan günahlarımızны gaffu eylesin. Kamil iman bilen şu ömürlerimizni öterge, koşkanların ötep diğanlarından tıyılırga Allah Teala'nın nasip olsun. Etken her bir hamd seneler maqtawlarыбыз Allah subhanahu ve ta'alaga erişip, salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Allah Teala ilk günleri bizge tınışlık versin muhterem kardeşler. Müslüman kardeşlerimizni fitnelerden saklasın, imanlarını saklasın. Muhterem kardeşler, bugün indi siyaşıp getirbiz Allah bersa sünnet turunda. Sünnet. Yani sünnetni ütew turunda, anın ahamiyetligi turunda. Ne için degende, muhterem kardeşler, şundan da sünnet yoğala. Sünnet yoğalıp bara. Ne için yoğala desek de, mına yıldan yıl sünnetni ütewçiler kimi. Alay gana tugel, ahir çikta ol şunday bir kritik massa diybiz, kritiskiye massa diybiz kelip jiter şunday bir çikke. Bu şaraqta indi sünnet unutulup bitken bola. Mesela Mahdi radıyallahu anhu kelgen vaqtda Allah Teala anga sünnetni irete tüşünde, bir tinde sünnetni irete. Ni için? Çünkü indi sünnetni ütewçi kişi kalmay. Sebebi şu. Kişiler yaşayla tırmışları bilen şulay bit. Hem şu sünnetten akırına indi ütken bolalar. Anı hatırlamıylar hazır. Hay vaqtda mına qarysın da birer hadisni okuysın da qarali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında niçik bulgan eken deysin. Gajaplanasın. Sen аны işitkenin de yok. Senin bütün gımırın indi şuşa başka türlü bir usul bilen yaşap ötken. Kecha mına bir kardeş bilen söylәшеп oturganda, ул әле dinge basıp gana kele, ул hadis okugan, aşagandan soň mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barmaklaryny jalagan eken di. Şulay bit. Biz bitinde aның turunda hazır bilebiz. Dinde bulgan kişiler. Lakin aşagandan soň barmakны yalarga kişi aldında әллә ничек bitinde o. Şulay bit. Muңайсыз. Restoranda otursan mesela, kişi aldında otursan, birer indi töreler aldında otursan, nичек barmak yalap oturasın inanda. Şulay bit. Şoňa görä nичектир bu berge biz ihtibar etmeýbiz. Abid dirislikde bu sünnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu işlegen eken, demek bu uyat tugul. Demek bunun bir nindi naçarlığı yok. Kişiden diyalara kerek mi demek? Tergegine kerek. Ayi çitten karasan agerde tege restoranda kul bilen şabtırgan kişini bu indi yırtqıç dilerin, dikar dilerin de bunu şulay. Lakin bu bizning sünnetimiz. Bu bizning sünnetimiz. Bu dünyada yırtqıçlık mol, ya bolmasa vahşilik mol, anı bilgili Allah Teala. Anı kişi bilgilemi. Eğer sana bütün dünya jıyılıp da sünnetni vahşilik diseler, ol vahşilik bulmay. Eğer de anı Allah Teala hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet dise. Hay vaqtda sakal yırtken kişilerge de şulay beyleneler. Birisinde meni avulda da bir abay toktatdı da, "O, senin sakalыңды zınayıp gitkendi, bulay kerek miydi? Bulay kerek miydi?" Men aytdy. "Bek yemsiz bulay kerek miydi?" "No, qayan bilesin sen bulay kerek mi ikenin, yemsiz ikenin?" şulay bit indi. Sünnet bit ol, ikinci türlü aytdy. Hay vaqtda mana şulay motor kerek ana dedi. Motorluk degen düşünçe ol bit. Bitte kirinke düşünçe ol. Anı bulay gana mana şuşu bir motor dep aytıp bolmay. Eğer de sakalsız yirse kişiler mesela elekege vaqtda alarını kim degenler? Alarını hatın kız degenler. Sakarsız yirse. Sakalı yok eken kişinin demek bunu hatın kız degenler. Sakalsız iken imam etip bastırmaganlar. Demek bu kişiге şanıp bolmay. Ol kişi sünnetni ütemi. Şanışlı kişi tugul ol degenler. Şoňa görä bu bikte meseleler muhterem kardeşler, ciddi meseleler. Elekege kişilerinin közleginden çykyp garasak, hem hazırki kişilerin közleginden çykyp garasak şolay bit. Biz indi qaytarga teýişbis özübizning sünnetibizge. Sünnet bizni bilgili. Kim ikeni bizni. Hay vaqtda şundan da qarap turasyň, kişinin müslüman ikenin sileşünden de, kiyiminden de, bir nersesinden de bilgilep bolmay müslüman ikeni.
Әгәр дә берәй-береннән дә билгеләп булмый икән, мөселман микән соң ул алайса? Әгәр дә аның тышына да, изенә дә, бер җиренә дә мөселман икәне чыкмаса, мөселманмы икән соң ул? Менә бу бәхәсле мәсьәлә, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә инде сөннәт безне билгели, тормышыбызны билгели, тормыш рәвешен билгели. Менә без бит хәзер әйтәбез, әйтик, Россия шулай бит русский мир ди. Әйе, татарларның күбесе чыннан да урыстан беренчесе белән дә аерылмыйлар. Алар инде шул дөньяда яшиләр дип әйтик. Ләкин без бит яхшы аңлыйбыз. Сөннәтне үтәгән кеше ул башка дөньяда яши. Аның дөньясы башка, аның күз аллавы башка. Аның тышкы рәвеше башка, сөйләшүе башка, бөтенләй бер башка. Ул инде башка төрле үзен тота. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, сөннәт дигән вакытта без әлбәттә үзебезнең үз юлыбызны табып яшәүчеләр, сөннәтне үтәүчеләр. Әһәмияте нәрсәдә? Имам Газали әйтә, рахимахуллаһ. Син ди шундый галимнәр арасыннан бул ди. Дөресрәге, шундый галимнәр арасыннан булмады. Дөресрәге, бу монда бик катлаулырак итеп әйткән. Имам Газали вообще катлаулы сөйләшә ул. Ул бит инде шулай бит философлар алар. Катлаулы сүз тезмәләре катлаулыларны. Аларга аңларга була җиңел генә түгел. Әйтеп, мәсәлән, китапларын укый башласаң, сез ди шундый галимнәрдән булмагыз ди. Нинди галимнәрдән? Сөннәтне үтәмәсәң дә ярый дип санаучылардан ди. Ягъни, менә хәзер әгәр дә кешедән сорасалар, нәрсә ул фарыз, нәрсә ул сөннәт дисәләр, син нәрсә дисең? Фарыз ул мәҗбүри үтәргә кирәкле әйбер, сөннәт ул үтәмәсәң дә яраган әйбер. Шулай бит инде. Шундый галимнәрдән булмагыз ди Имам Газали әйтә. Бүген бит бөтенесе шундый. Менә синнән сорасалар бүгенге көндә, нәрсә ул фарыз, нәрсә ул сөннәт дисә, фитсен фарыз ул мәҗбүри үтәргә кирәкле әйбер, сөннәт ул мәҗбүри түгел, үтәмәсәң дә ярый. Ягъни моннан ничә еллар элек, 1000 еллар элек әйтелгән сүз шулай бит Имам Газали. Бүгенге көндә китереп бәрә нәкъ асылына. Чыннан да без аңлатканда шулай аңлатабыз. Әйтик, бер таныш әйтә, мәдрәсәгә барды ди, малай, танышның малае мәдрәсәгә барды ди. Кайтты ди, тәһарәтнең фарызларын гына эшли ди. Авыз чайкамый, борын чайкамый ди, калакларын теге сыртып тормый ди. Фарызларын гына үти ди, тәһарәтнең. Улым, син нишисең дип сорагач, аның тегеләре сөннәт үтәмәсәң дә ярый дип әйттеләр ди. Ягъни фарыз белән сөннәтне айыра башлаган хәзер. Димәк, сөннәт нәрсә ул? Үтәмәсәң дә ярый торган әйбер икән ул сөннәт. Шулай дип әйтәләр, аңлаталар, шулай бит. Һәм бүген шуңа кайтып кала. Кай вакытта кешегә әйтәсең дә, бу баш киеме, ул бит сөннәт кенә. Үтәмәсәң дә ярый. Сакал сөннәт кенә. Сакал сөннәт түгел ул, мөхтәрәм кардәшләр. Сакалны кыру харам. Менә битне кырып бетерү, шулай битне бер нәрсә калдырмыйча харам дин буенча. Инде сөннәт кенә ул диләр ул әйберләрне. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, сөннәт кенә дип әйттең икән, бетте. Синең динең бетте дигән сүз. Ни өчен? Имам Шагърани әйтә, булыр ди җәннәттә сөннәтне үтәгән кешеләр өчен, һәрбер сөннәтне үтәгән өчен аерым дәрәҗәгә күтәрелер кеше ди. Ягъни сөннәтне үтәдең икән, җәннәттә синең дәрәҗәң күтәрелә. Менә бу үтәдең, бу сөннәтне күтәрелә. Бу сөннәтне үтәдең, тагын да күтәрелә. Шуңа күрә, әгәр дә сөннәтне үтәмәгән кеше җәннәткә керсә, андый кешеләр җәннәткә керергә мөмкин, чөнки ла илаһа илляллаһ дигән кеше җәннәткә керә. Сөннәтне үтәмәгән кеше җәннәткә керергә мөмкин. Аңа әйтерләр икән. Күрәсеңме менә бу дәрәҗәләрне? Менә бу сөннәтне үтәгән кешеләрнең дәрәҗәләре дип әйтерләр. Һәм сиңа ул эләкмәде инде диярләр. Кытырталар. Фәрештәләр. Сиңа аны бирмибез, сиңа аны бирергә ярамый дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки син сөннәтне үтәмәдең. Үтәсәң, һәрбер сөннәтне үтәгән өчен синең дәрәҗәң үсә җәннәттә. Берәм-берәм. Һаман искә күтәреләсең. Бер сөннәтне истәдең, дәрәҗәң күтәрелде. Бер сөннәтне истәдең, дәрәҗәң күтәрелде җәннәттә. Бу бит, мөхтәрәм кардәшләр, җиңел әйбер генә түгел шулай бит. Бу дәрәҗәң күтәрелде дигән, байлыгың артты, дәрәҗәң үсте, рәхәтең күбәйде. Бу бит без омтылган әйберләр. Бу дөньяда дәрәҗә күтәрелсен өчен тырышабыз, эшлибез нәрсәдер, тырмашабыз шулай бит. Шуңа күрә дә ахират дәрәҗәләрен дә менә шулай үстерә алабыз икән. Инде
Аллаһы Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лақад кана лакум фи расулиллаһи усватун хасанатун лиман кана ярджуллаһа вал яумал ахира ва закараллаһа кафира. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә ди, Аллаһның илчесендә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә: сезгә яхшы бер мисал булды ди, үрнәк булды ди. Әгәр сез Аллаһы Тәгаләне һәм кыямәт көнен теләсәгез ди, менә шушы үрнәккә тугры булыгыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Үрнәккә тугры булырга кирәк. Димәк, Аллаһы Тәгаләгә ирешер өчен, аны күрер өчен, җәннәткә керер өчен, ахирәттә уңышка ирешер өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә үрнәк булырга тиеш. Димәк, аның үрнәге белән без яшәргә тиеш. Һәрбер өлкәдә. Сөйләшкән вакытта да, хәтта вакыт-як әйберләрдә дә, мәсәлән, Абдуллаһ ибн Умар радиллаһу анһу, бу Умар радиллаһу анһуның малае була инде. Берсендә барган вакытта атта бер урынга килеп җиткәчтен башын борып карый була әйтте. Беркем юк, бер нәрсә юк, башын борып карый да китә. Моннан сорыйлар: "Нәрсәгә башыңны бордың?" ди. Бу урында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм башын борды ди. Бәлки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсәдер ишеткәндер, нәрсәдер күргәндер шулай. Бәлки аның ниндидер сәбәп белән карыйсы килгәндер. Монда бит сиңа сәбәп юк. Аның сәбәбе булган, ләкин моны отып калган да сахабалар вакыт-якка кадәр кабатлаганнар аның артыннан. Сәбәп булмаса да. Менә бу урында ул башын борды. Нәрсәгә борды? Анысы мөһим түгел. Барды икән, менә мин дә барам. Менә ни дәрәҗәдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтен үтәгәннәр. Шушындый вакыт-якка кадәр. Аллаһы Тәгалә әйтә шулай ук: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма атакумур-расулу фахудуһу ва ма нахакум анһу фантаху. Аллаһның илчесе Расул сезгә әйткән әйберне үтәгез, тыйган әйбердән тыелыгыз ди. Әйткән әйберне үтәгез, тыйган әйбердән тыелыгыз. Бөтен вакыт-якләргә дә кагыла бу әйберләр. Кай вакытта яратмаган ризыгыңны да ашарга туры килә, бу сөннәт дип. Синең кабак. Кабакны хәзер без оныттык инде шулай. Без аны бик ашамыйбыз да, кулланмыйбыз да. Былай гына ашасаң бик тәмлерәк түгел инде, берсен әйткәндә. Шулай бит тешерәк инде ул. Сөннәт. Шулай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай ук карбыз ашаган ипи белән. Сөннәт. Ләкин ашасың да килмидер синең, шулай бит инде. Ләкин сөннәт. Мәсәлән, ризыкка килгәндә. Киңгә килгәндә дә шулай ук, сөйләшүгә килгәндә дә шулай ук. Менә бу әйберләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйткәннәрен үтәү, тыйганыннан тыелу. Тыйган икән нәрсәдәндер, димәк без тыелабыз. Аңламасак та. Тыйган икән моны эшләмәгез ди. Мәсәлән, басып хаҗәтегезне үтәмәгез ди. Кай вакытта кешегә әйтәсең, басып хаҗәтне үтәмә ди. Китә бәхәсләшүләр, аут булай булса, аут тегеләй булса, аут. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән икән инде, утырып үтәгез дип. Утырып эшләргә тырышырга кирәк инде. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең басып эшләгән чаклары да булган, сәбәп белән. Сәбәп булса, катгыйрак сәбәп булса. Катгый сәбәп юк икән, димәк бу эшләрне эшләргә кирәк Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте буенча. Бу авыр әйбер түгел бит, шулай бит. Әле бер кеше белән монда микән ул юк микән сөйләшеп утырабыз, шулай. Үзе мине гафу итсен инде, мисал итеп китерәм, исемен әйтмим. Ул әйтә: "Мин җәмәгать туалетына кергәчтен ди, басып үтим, хаҗәтемне басып үтим ди, кичә хаҗәтне инде. Чөнки утырырга анда җирәнәм ди. Әмма әйтәм, зур хаҗәтне үтисе булса ни эшлисең? Басып эшләп булмый бит инде, шулай. Мин анда кәгазьләр алам да ди, башта җуам ди, унитазның кырыен ди, шундан соң кәгазьләр куеп утырам ди. Әни эшләп кичә хаҗәтне үтәгәндә шулай эшләп булмый. Шулай бит, логика юк. Зур хаҗәтне үтисе булса утырасың барыбер. Монда да утыр. Шул эшне эшлә дә шулай бит инде. Әзрәк вакыт ала дип билгеле. Утыр. Хәзерге вакытта галимнәр нәрсә расладылар? Менә бер әзрәк читкә тайып булып әйтәм инде. Шуны тәҗрибә үткәрделәр. Алдылар банка, лимонад банкалары, Coca-Cola бар бит банкаларда. Шуны куйдылар да өстенә күсе җибәрделәр. Күселәр. Күселәр бит чиста хайван түгел бит инде алар. Шуның банк өстендә күселәр җирделәр аяклары белән таптап, ни дип җирделәр инде шунда. Шуннан соң күселәрне алдылар да тикшерделәр банк өстендә калган микән микроблар күселәрдән. Карыйлар, микроблар юк.
Чисто. Ни үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Қаты, су сіңдірмей тұрған, ялтырай тұрған әйбіріне сіртіп алсаға сол чисто болады. Яғни унитаз қаты, су сіңдірмей тұрған әйбір. Аны қағаз белән істінне менә былай сіртіп алсаң да ол чисто болады. Аны жуғышлап сіртергә дә мәҗбүри түгел. Сүннәт. Қорықмыйча отыра аласың син анда. Кирәкми теге спиртлар белән ниләр анда былай иттереп, шулай бит инде азапланырга. Алдың қағазны, қағаз белән сіртеп алдың былай иттереп, ул чисто болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Кизгеләр, истәлләр, кылычлар, менә былай иттереп сіртеп алдың, самурайлар шикелле кылычны былай иттереп. Все, тыгып куйдың, чисто була ул. Самурайлар сүннәтне үтәгәннәр име? Чисто була кылыч, аны жуасы юк. Сүннәт буенча. Шуңа күрә дә тәҗрибәләр буенча күренә, анда микроб булмый. Җирән курыкма. Сүннәтне үтәсең килсә, үтә рәхәтләнеп. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде сүннәтне үтәр өчен безгә мөмкинчелекләр бик күп. Бу санап киткән әйберләр бик әз мисаллар, шулай бит. Сүннәтне өйрәнергә кирәк. Ни өчен алай? Аллаһ Тәгалә әйтә, ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сүннәтне үтәргә? Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Ва ма янтиқу ганил хава ин хуа илля вахю юха." Чөнки дә Пәйгамбәрбез дә саллаллаху алейхи ва саллям хавадан сөйләми, үзеннән сөйләми ди. Бу Алладан килгән хәбәр ди. Димәк, ул бер нәрсә эшли икән, Алладан шулай кушылган ул. Аның капризы түгел ул. Аның капризы түгел. Димәк, ул Аллаһ Тәгалә шулай әмер иткән. Аллаһның әмере. Аллаһның әмере булгач, нишләргә кирәк? Үтәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә үзенең Расулендә шушыны яратса, димәк, ул аны бездә дә ярата. Әгәр дә без дә Аллаһ Тәгалә якынайырга теләсәк, Аллаһ Тәгалә яраткан, аның Расулы яраткан әйберне эшләмичә булмый, башка юл белән Аллаһ Тәгаләгә якынайып булмый. Инде иншаллаһ русча сөйләп алырбыз. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что такое сунна? Сунна – это все, что делал, все, что говорил, промолчал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это его образ жизни. Все, что он делал, все, как он себя вел, что он говорил, это все сунна. Сунна – это образ жизни мусульманина. Если ты хочешь свой образ жизни подвести под ислам, то есть ты должен делать то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или его сподвижники. Как он говорил, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вы держитесь за мою сунну и сунну праведных халифов, вы держитесь за них зубами, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. То есть не отклоняйтесь, зубами держитесь, он сказал. Почему? Отклонение от сунны нас выбьет из колеи. Все. За бортом мы оказываемся. Поэтому он говорит, держитесь зубами. Не смотрите ни на какую критику. Держитесь зубами. Самое главное – довольство Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, я буду спорить с теми, кто не верен договору со мной. Я выиграю в споре со всеми, кто вступит против меня. Те, кто нарушает со мной договор, не получат мое заступничество и не подойдут они к моему озеру в судный день. То есть те, мусульмане, которые не следуют сунне, это нарушители договора с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Я, говорит, выиграю. Почему вот, например, в судный день мусульмане будут отличаться? Когда они будут подходить к сирату, у мусульманина будет свет, который будет освещать ему дорогу. Плюс у мусульманина будут светиться те места, где он тахарат брал, омовение делал. Нур будет исходить. У лицемеров нура не будет. Они сначала будут стараться идти за мусульманами, а потом в темноте заблудиться. Не смогут дорогу найти. Кромешная тьма. Представляете, судный день, солнца нет, кромешная тьма. Тьма – это когда вообще ничего не видно. Вы когда-нибудь оказывались в полной тьме? Человек ориентируется, смотря на что-то. Человек даже не может понять, движется он или не движется, если рядом нет другого объекта.
Вот, например, два объекта рядом двигаются с одной скоростью, они видят только друг друга. Они даже не понимают, двигаются они или не двигаются. Это физика. И вот здесь кромешная тьма. Ничего не видишь. И когда ты ничего не видишь, ориентиров нет, ты куда пойдешь? Любая сторона для тебя кажется, что это правильно. Поэтому лишь свет может осветить. Какой свет? Свет имана, веры и сунны. Поэтому в судный день как раз этот свет и будет нам освещать дорогу. Пророк ﷺ сказал: тот, кто будет держаться моей сунны, когда община распадается, получит вознаграждение сотен мучеников за веру. То есть общины распадаются, мусульмане уходят, мусульман становится меньше, либо мусульманских там государств, стран нет, где ты можешь жить по сунне, там следовать, и ты в этих условиях соблюдаешь сунну. Я в свое время назвал наших женщин, которые ходят в платках, действительно, они муджахиды, сражаются на пути Аллаха, своим видом сражаются они. Они вот вышли на улицу в платке, это все, они уже дахват делают. Не все мужчины на это мусульмане способны. Когда иногда спрашиваешь некоторых мужчин, почему бороду не отращиваешь, это вот на работе там неловко, неудобно. Им даже не запрещают. Им неловко самим, они даже об этом. Иногда говоришь, почему, вот одного спросил, почему на работе намаз не читаешь? Он говорит: да, я не хочу там, чтобы меня видели, как я... Он даже не знает, какая будет реакция, он уже говорит: я не хочу, чтобы меня видели, подумали, узнали там, или еще что-то даже. Он стесняется своей религии. Не просто внешности, он своей религии стесняется. Поэтому пророк ﷺ сказал: вот тот, кто, когда вот действительно придут времена, когда люди будут стесняться религии, и тот человек, который будет жить по сунне, он заслужит саваб 100 мучеников, 100 шахидов. Он бросает вызов окружению, обществу. Когда ему говорят: почему ты так одет, он говорит: а почему ты так одет? Ведь весь вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Когда одна французская журналистка приехала сюда, это еще в 2000-х годах было, там как раз запрещали бороду. Я говорю: неужели, французская демократия будет ходить с линейкой и смотреть, где у кого какого размера волосы, говорю? Это у вас такая французская демократия, говорю? В подмышках там будет смотреть, да, и там пониже там, где какие волосы у кого. Вы знаете, что сейчас во Франции там некоторых, в одном из заведений запретили бутылки в туалете. Зачем? Чтобы не подмывались. Мусульмане заходят с бутылками и подмываются. Им запретили бутылки, чтобы они не подмывались. У нас, говорят, нет такой традиции, говорят, вытираемся. Они еще не знают, что вытираться – это тоже сунна. Потому что изначально идет вытирание из стебра. А когда уже наджиса много, тогда идет истинджа. Но когда есть вода, лучше делать истинджа, подмываться. Но если нет воды, можно и подтереться. Само по себе подтирание – это уже сунна. Французы об этом до мусульман не знали, что надо подтираться. Королева Франции, сейчас по имени не помню, раз в год меняла нижнее белье. Раз в год. Духи они придумали почему? Чтобы скрыть вонь, которая от них шел. Это не потому, что они эстеты. Это не потому, что они любят мускус. Вот мы, мусульмане, благовониями мажемся, даже если от нас не пахнет. Они придумали духи для других целей. Знаете об этом. Шелковые простыни, шелковое белье у них почему было? Не потому, что они любили шик, а потому, что были вши. А вши в шелке не держатся, соскальзывают. Поэтому старались носить шелковые. Это история. У большинства европейцев не было зубов. Потому что они зубы не чистили. А пророк, ﷺ, чистил зубы мисваком и говорил: я, говорит, настолько много чищу зубы, что боюсь, сотру их. Он говорил. Боюсь, сотру, говорит, свои зубы. Он так настолько чистил зубы. Когда видел зубные камни у кого-то, да, он говорил: неужели, говорит, он не может почистить зубы с мисваком? Говорит, почему? Он удивлялся. Это же, говорит, так просто.
А у европейцев не то что зубных камней, у них зубов не было. В основном они не ели, а пили еду. Потому что жевать было нечем, больно было. И они, это не мои данные, это сами посмотрите, немножко я почитал на досуге. Если у них попадалось им мясо, они его отваривали до такой степени, чтобы было можно пить, как холодец. Жевать нечем было. Они пошли на крестовый поход зачем? Голод был, разруха. Туалеты у них какие были? В стене было углубление, как минбар. Туда заходишь, и там дырка. Дырка выходит прямо на улицу. То есть ты идешь мимо дома, и вот отсюда у тебя с той дырки прямо на улицу, где ты ходишь, капает. Или льется. Или еще что-то. Понимаете? Это Европа. Откуда у них появилось? Когда в Дагестан приехали на Кавказ и зашли туда в туалет, и говорят, а почему, говорит, у вас в туалетах не воняет и все чисто? Почему, говорят? Что они делали? Брали тушу барана. Туалеты были на улице у всех тогда. Унитазов не было. Брали тушу барана, мусульмане, оставляли, резали и оставляли на солнце. Там заводились опарыши. Брали эту тушу барана с опарышами, кидали туда в туалет. И они там все съедали. И там не было вони, не было грязи. Все чисто было. То есть об этом заботились мусульмане. Это все чистота, это все сунна, это все идет от ислама. Такие вещи. Понимаете? Когда стараются запретить что-то мусульманам, они сами себя возвращают в средневековье. Поэтому надо держаться сунны, даже если неловко, неудобно и так далее. Пророк ﷺ сказал, кто ест халяль, только халяль, следует сунне и не причиняет вред людям, тот войдет в рай. То есть условием, чтобы войти в рай, является соблюдение сунны. Муавия ибн Куррат был такой сподвижник, принял ислам. И когда он принял ислам, перед пророком, у пророка был халат, и его халат был не пристегнут на пуговицы. Был открыт. И вот Муавия и его сын до конца жизни ни летом, ни зимой не пристегивались. Почему? Потому что они видели, что пророк был не пристегнут. Если обратите внимание, у мусульман внешний халат без пуговиц не пристегивается. Почему? Сунна. Вот даже вот здесь есть петличка, есть петля. Но ничего здесь нет, пуговиц нет, не пристегивают. И не опоясывают. Мусульмане пояс сверху халата не делали. Это сунна. Откуда вы думаете? Вот у хазрятов вы видите, многих хазрятов видите, как они выступают. Там даже саудовские там ходят, да? С такими чапанами наверх одевают. Ни у кого не пристегнуто. Откуда это? Просто так, что ли, чтобы удобно было? Продувало? Это, оказывается, из сунны. Пророк ﷺ так видели сахабы, и они дальше так и поступали. Понимаете? Они даже не спрашивали, почему не пристегнут. Холодно же, да? Что, я сейчас замерзну, что ли? Должен замерзнуть, что ли? Там и так далее. Ну, у нас зимой, конечно, так не ходите. У нас зимой тулуп, туда-сюда, это все пристегивается, конечно же. Но если вот такой халат сверху надевается, он надевается просто сверху вот так. Абдуллах ибн Умар, радийаллаху анху, когда путешествовал из Мекки в Медину, он спал под одним деревом. Просто нужно было, не нужно было, останавливался и спал. И когда у него спрашивали, почему так, он говорил, я видел пророка, который спал под этим деревом. Пророк отдыхал, потому что, наверное, устал. Но сахабы повторяли за ним. Даже если они не устали, даже если они не хотели, они повторяли. То есть это соблюдение сунны. Однажды Абу Язид Батами был такой шейх, ученый. Он со своими учениками услышал про одного праведника. Праведник был один человек. Он хотел его повидать. Раньше, если вы слышали, вот сейчас гоняются за этими, кто тренинги устраивает. Был у нас один такой, да? В Камбодже убежал, российский миллионер какой-то, да? Там тренинги устраивал.
И все туда ехали. Платили ему деньги и открывали секрет, как стать богатым. Как стать богатым? Вообще ни один человек не сказал, что богатство от Аллаха. Все они дают какие-то советы. Вот сделай так, будь уверен, иди к своей цели, стремись там. Ну, вот эти фразы стандартные, да? И так далее. Но они тоже работают, альхамдулилля, но не ко всем. Сейчас ездят за такими людьми по всему миру. А раньше ездили за праведниками. Если знали, что где-то в каком-то месте живет праведник, узнавали, все, к нему на тренинг. Совет узнать, образ жизни посмотреть и так далее. И вот Абу Язид со своими учениками поехал туда. Когда приехал, он еще издалека видел, но еще не говорили они. Издалека видел, как этот праведник, ему захотелось плюнуть, и он плюнул в сторону Каабы. И Абу Язид развернулся со своими учениками и сказал: пойдем обратно. Это не праведник. Потому что праведник будет соблюдать сунну. По сунне нельзя плевать в сторону Каабы. Нельзя нужду свою справлять в сторону Каабы. Поэтому это, говорит, не праведник. Все, развернулся и ушел. Также Джунейд аль-Багдади говорил, рады Аллаху анху: все пути приближения к Аллаху людям закрыты, кроме того пути, который ведет за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Исполняющим его сунну, стремясь встать на его путь, все пути приближения к Аллаху открыты. Если ты хочешь идти к Аллаху, то один путь – это путь сунны. Другого пути нет. Если человек, например, скажет: я по-своему верю, по-своему там молюсь, по-своему то, по-своему все, вот моя жизнь, я боюсь Аллаха, нет, все. Если это не по пути сунны, это не та дорога. Другой дороги нет, говорит. Есть только одна дорога. Дорога посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как ты можешь придумать что-то лучше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Никто не может придумать. Если он что-то делал, значит, этим был полностью доволен Аллах, субханаху ва тааля. Если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является самым любимым творением Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому, дорогие друзья, мы должны понимать, вот если должны следовать сунне, услышали какую-то сунну, надо это в жизнь претворять. Например, есть сунна кушать со своими родными дома. Тоже сунна. Иногда же кушают отдельно некоторые там, да? Мужчины там, некоторые женщины, может, отдельно кушают там. Или некоторые мужчины там покушают где-то, потом домой придут, не кушают, например. И сунна кушать с родными. Хорошая же сунна. Знаете, как женщинам нравится, когда вы кушаете вместе с ними. С детьми как нравится, да? За столом же совсем там другая атмосфера. Это тоже сунна. Вот таких сунн очень много, дорогие друзья. Когда вы заходите домой, с какой ноги заходите, выходите с какой ноги. Это все сунна. Одна какая-то вот, одна такая, как сказать, не тяжелая вещь может облегчить жизнь. Например, человек, если утром сказал 3 раза «Бисмилляхи аллади ла ядурру магасмихи шайун фил арды ва ля фис сама ва хуа ас-сами'уль алим» 3 раза. Утром. На целый день Аллах Та'аля его хранит от несчастных случаев. От внезапных проблем, от внезапных вот этих вот, когда внезапно же появляется проблема, в аварию попал, например, неожиданные проблемы такие. Аллах Та'аля его хранит до ночи. Если ночью скажет эти слова, то до утра. Это сунна. Но разве тяжело сказать нам эти слова? Это же не тяжело. Поэтому вот такая сунна, на самом деле, облегчает нам жизнь. Любая сунна. Поэтому, дорогие друзья, стараться надо соблюдать. Ну и напоследок про одну сунну, которую вы все знаете. В одном из сражений мусульмане проигрывали. Не знали, как победить. Не знали, в чем причина проигрыша. Проигрывали. Тогда собрались ученые, полководцы и начали рассуждать, что они делают не так. Потом оказалось, что они зубы не чистят. Мисвак. Забывают зубы чистить мисвак. И один полководец издает указ. Всем солдатам взять мисвак и чистить зубы. Всем. Представляете, все солдаты сидят и чистят зубы. И тут лазутчик пришел, вражеский. Посмотреть, сколько там солдат, воинов, какое у них вооружение. Приходят, а там все солдаты сидят палками и зубы чистят.
он это увидел, испугался, пошел обратно и говорит: нам, говорит, хана. Почему? Они точат зубы, они будут нас есть. Потому что не знали, мусульмане это же, из пустыни пришел народ такой какой-то, непонятный народ. Нам, говорит, все, нам, говорит, конец. Этим, говорит, оружие не надо, они есть нас будут, говорит. И у них поселился страх в сердце, что к ним пришли людоеды. Не просто воины, а людоеды пришли. И они проиграли. Потому что на поле боя решающим фактором иногда бывает не оружие, а фактор страха. Когда у человека есть страх внутри, паника, страх, нет мотивации, воли, тогда он проигрывает. Здесь даже дело не в мышцах, дело не в оружии, именно вот в этом. Поэтому, дорогие друзья, сунна придает нам силы во всех отношениях и в любых ситуациях нашей жизни. ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.